ओम शांति 27 अगस्त 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे चैतन्य अवस्था रही बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। निसंकल्प अवस्था को चली जिबा बा निदरे सोई पड़िबाकू जोग कुहाजिबो नाही। चैतन्य अवस्था रही बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। निसंकल्प अवस्था को चली जिबा बा निदरे सोई पड़िबाकू जोग कुहाजिबो नाही। प्रश्न तुमको आखि बंद करी जोगरे बसिबाकू काहेकि मना करा जाउछि? तुमको आखि बंद करी जोगरे बसिबाकू काहेकि मना करा जाउछि? उत्तर जदि तुमे आखि बंद करी दुकान रे बसिबो तबे दुकान रु सब जिनिस चोरी करी नहीं जिबे। माया चोर बुद्धि रे किछि भी धारणा कराई देबो नाही। जदि आखि बंद करी जोगरे बसिबो तेबे एभली निद आसी जिवो जहा कि जणा पड़िबो नाही। सेथि पई आखि खोला करी जोगरे बसिबाकू हेबो। कर्म धंदा करिबा समय रे मध्य बुद्धि रे बाबा को मने पकाइबाकू पड़िबो। एथिरे हट जोगर कोनोसी कथा नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता पिला मानकू कहउछंती ये ब्रह्मा मध्य मोर संतान अटंती ना। सबु देहधारी मोर संतान अटंती। तेणु आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा आत्मा मानकू कहउछंती आत्मा ही मुख्य। एही कथा को भल भाबरे बुझ। एठारे जेतेबेले बसुछ एपरि नुहे जे शरीर रु अलगा होई अंतर ध्यान होई जिवो। एहा कोनसी जोगर यात्रा नुहे। एठारे तो जाग्रत होई बसिबाकू हेबो। तेणु चालिबा बुलिबा बेले उठिबा बसिबा बेले निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। बाबा एभली कहूनाहांती जे एठारे बसी एकदम अंतर ध्यान होई जाओ। एमिति बहुत अछंती बसी बसी अंतर ध्यान होई जाउछंती। तुमको तो जाग्रत होई बसिबाकू हेबो एवं पवित्र मध्य रहिबाकू हेबो। पवित्रता बिना किछि धारणा हेबो नाही। काहार कल्याण करि परिबो नाही। काहाको मध्य कहि परिबो नाही। जदि निजे पवित्र रहुनाहांती केवल अन्य को कहउछंती तेबे सिए तो जेपरि पंडित होई गले। मिया मिठू अर्थात अति चालाक हेबा उचित नुहे। ता द्वारा हृदय विदीर्ण हेबो। एभली भावना जे आमे तो शून्य अवस्था को चली जाउछु। आखि बंद करी जोग करिबा कोनसी जोगर अवस्था नुहे। एथिरे चैतन्य अवस्था रे रही बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। निद कोनसी जोगर अवस्था नुहे। पिला मानकू बहुत पॉइंट्स बुझा जाउछे। शास्त्र रे देखाइछंती सप्तम अवस्था समाधि को चली जाउछंती। पुणी तांको दुनिया विषय रे किछि भी जणा पड़े नाही। तुमको तो दुनियार परिस्थिति जना पड़ुछे ना। यह छी छी दुनिया अटे। बाबा को कहीं जानी नाहंती। जदि बाबा को जानी थांते तेबे सृष्टि चक्र को मध्य जानी थांते। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि मनुष्य पुनर्जन्म किपरि नेउछि ताहा बाबा एबे बुझाउछंती। सत्य जुगरे जदिओ बयस बढ़िबो किंतु परिणत बयस रे मध्य केही असुंदर हेबे नाही। बाकी सन्यासी मानकर हेउछि हट जुग। आखि बंद करी रहिबा गुंफारे बसी बसी जराजीर्ण होई जिबा। किंतु बाबा तुमको कहउछंती घर गृहस्थ रे रही जाग्रत होई रुह। शून्य अवस्था को चली जिबा एहा कोनसी जोगर अवस्था बा स्थिति नुहे। निजर कर्म धंदा आदि करिबाकू हेबो। घर गृहस्थ को मध्य संभाळिबाकू हेबो। शून्य अवस्था को चली जिबार नाही। कर्म धंदा करी मध्य बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। आखि खोला करी ही कर्म धंदा करा जाए। तेणु कर्म धंदा आदि सब किछि करूथाओ किंतु बुद्धि जोग बाबा सहित रही थाओ। एथिरे कोनसी भूल करिबार नाही। दुकान रे जदि आखि बंद करी बसिबो तेबे केही आसी जिनिस चोरी करी नै जिवो जणा मध्य पड़िबो नाही। एहा कोनसी अवस्था नुहे। आमे देहरु नियारा होई जाउछु। एसबु हेउछि हठ जोगी मानकर कथा। रिद्धि सिद्धिकारी एसबु करिथांती। बाबा आसी बहुत भल भाबरे बुझाउछंती। एथिरे आखि बंद करिबा उचित नुहे। बाबा कहउछंती मित्र संबंधी को मने पकाओ नाही। एकमात्र बाबा को मने पकाओ। जोगर यात्रा व्यतीत आउ केउंथिरे पाप नाश होई परिबो नाही। सूक्ष्म लोक को भोग नहीं जानती एठारु अंतर ध्यान होई जानती। तेबे एपरि करिबा द्वारा कौन हुए?
ଯେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ରହିବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନା ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିପାରିବ। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସ, ସେଠାରେ ବସି ଯାଅ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ବାବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବୁଲାବୁଲି କରି ଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଡ଼ମ୍ବର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ନା। ମୀରା ଧ୍ୟାନରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାହା କୌଣସି ଯୋଗ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ନା। କ'ଣ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଗଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟିଥାଏ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ନା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଅଛି, ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ କେହି ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗତିକୁ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କେତେ ବି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ, ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମମ୍ମା ବାବା ଯାଉନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ବାବା ୟାଙ୍କର ଡୋରି ଟାଣି ନିଅ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଡୋରି ଟାଣି ନେବେ, ନଚେତ ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ। ଦୁନିଆରେ ହାହାକାର ହେବ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଶରୀର ସହିତ କେହି ସତ୍ୟଯୁଗ ବା ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିନାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାକି ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ କନ୍ୟାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କେତେ ସେବା କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ତୁମକୁ ରାଜପଦ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତୁମେ ଅସୀମ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଖେଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ, ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝାଇବେ କିପରି? ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ ତ ବେହଦର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୁଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମୁଁ ହିଁ କରାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଆଉ ବିନାଶ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ ଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇର କଥା ନଥିଲା। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ସେନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେହି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ମିଳିବ ନା। କେବେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଘର ବନାଇ ଥାଏ କି? ବାବା ତ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଅପବିତ୍ର ତମଃ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ କୁହାଯାଏ। ରାମ ରାମ କହି କହି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ରାମ, କାହିଁ ଶିବ ବାବା? ଏବେ ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯଥାରୀତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିରେ ରାମ ରାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଦେଖ କେତେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୀଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ତୁମକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ମୁଖରେ ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବସି ରହି କେବଳ ବାବା ବାବା ବୋଲି କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଶରୀର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତି କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ ନା? ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ତ ନର୍କରେ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେମିତି ଏବେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଘର ତିଆରି ହେବାରେ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କି? ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବେ। ବିଦେଶରେ ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଘର ମିଳିଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଘର ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ରତ୍ନ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ଇମିଟେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଅସଲିଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ସଫେଇ ଆଦି ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ଖାଅ ପିଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ତୁମେମାନେ ଡାକିଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଡ୍ରାମା ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଅଭିନେତା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବା ଦରକାର, ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ଆସିବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଯିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ବିନାଶ କିପରି ହୋଇଯିବ? ବାବା ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କାଳ ନଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ।
ତେବେ ତୁମକୁ କିଏ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି? କାଳ ମାନଙ୍କର କାଳ। ସିଏ ଅନେକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଉଛ ନା? ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ନାମ, ରୂପ, ରାଜତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ଦିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ କେବଳ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। କେତେ ଧନ ଥିଲା! ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ତେବେ ପଦମ ଜମା ହୋଇଯିବ। ଏତେ ରୋଜଗାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ, ଯେତେ ସେବା କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ପତନାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। କଳା ମୁହଁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ରୋଜଗାର ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସଜାଗ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସଜାଗ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାଅ, ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।